नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुछि विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय। दर्शक बंधु आज अध्याय जानिबा गोस्वामी संत तुलसीदासंकर जीवनी संपर्क रामचरित मानस बा तुलसी रामायण अपूर्व काव्य ग्रंथर रचयिता संत तुलसीदासंकर जीवन को गोटे थर श्रवण कले जी लाभ हुए 7 खंड रामायण को पाठ कले से लाभ होता है। दर्शक बंधु तेणु दयाकोरी वीडियोटी को मझिरू स्किप न करी शेष पर्यंत देखा अनुरोध। दर्शक बंधु प्रयाग निकटस्थ बांदा जिला अंतर्गत राजापुर ग्राम आत्माराम दुबे नामक जड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण बास करुथिले। तांकर धर्मपत्नी नाम थिला तुलसी देवी। संवत 1554 इंग्राजी 1497 मसीहा श्रावण मास सप्तमी तिथि मूला नक्षत्र ये भाग्यवान ब्राह्मण दंपति गर्भरू संत तुलसीदास भूमिष्ठ होते। दर्शक बंधु जन्म मात्रे संत शिशु तुलसी मुखरू कुआ कुआ कांद परिवर्ते राम राम शब्द उच्चारित होइथिला। दर्शक बंधु आश्चर्यर कथा तुलसी जन्म काल रे तांकर 32 गोटी दांत उठिथिला। एभली अद्भुत बालक को देखि पिता आत्माराम अमंगल आशंकार भयभीत होई पड़िथिले। यह देखि माता तुलसी चिंतिता हेले काले छुआटीर अनिष्ट एवं भावी जन्मर 10म रात्र रे नवजात शिशु को तांको दासी सहित ससुरालय को पठाई देले एवं ता परदिन यही असार संसार विदाय नहीं जाइए। दर्शक बंधु से दिन शिशु तुलसी को बोही नहीं दासीर नाम थिला चुनिया। अति आदर रे से ताको लालन पालन करथिले। तुलसी को 5 वर्ष पूरी 6 वर्ष चलिबार किछि दिन पर चुनिया दासी भी ये दाम परित्याग करी चलीगला। दर्शक बंधु बालकटी अनाथ हो पड़ा से इतस्तत बुलवा को लगिले। ये अवस्था देखी जगज्जननी पार्वती बालकटी प्रति दयाजात है। जड़े ब्राह्मणी वेश धरी दैनिक तुलसी निकट को जाई ताकू जत्नर सहित खियापिया कराउथिले। एने भगवान को शंकर अपूर्व लीला फल श्रीराम शैल बास करुथिबा श्री अनंतानंद प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानंद ये उदीयमान बालक को खोजी पाइथिले। श्री नरहर्यानंद तांकर नाम रखिथिले राम बोला। दर्शक बंधु 1561 ख्रीष्टाब्द माघ मास शुक्ल पंचमी शुक्रवार दिन पवित्र अयोध्या ठारे शिशु तुलसी यज्ञोपवीत संस्कार कराइथिले। बिना शिक्षा रे बालक राम बोला गायत्री मंत्र उच्चारण कले। यह देखि समस्त आश्चर्य होइगले। किछि दिन पर नरहरि स्वामी पंचवैष्णव संस्कार करी रामबोला को राम मंत्र दीक्षा दीक्षित कराइबा सहित अयोध्या रही विद्या शिक्षा देले। बालक रामबोला बुद्धि थिला अति प्रखर। थरे गुरु मुखर जहाँ शुणती से सबुदिन मन रखि था। केते दिन अंते सेठार गुरु शिक्षा गुरु शिष्य उभय सुकर क्षेत्र यात्रा करथिले। एठारे नरहरिजी रामबोला को रामचरित मानस संपर्क बहु कथा कहिथिले। प्राय 10 वर्ष बयस बालक रामबोला काशीरे आसी रही सेठारे प्राय 15 वर्ष रहणी मध्य वेद वेदांग अध्ययन करथिले। से समय रे किछि लोक प्रतिष्ठा अर्थात निजर सुनाम को बजाय रखापी
ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସମାପନ କରି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ରହି ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୀଳାମୟ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମବୋଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ ରତ୍ନାବଳୀ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତ୍ନାବଳୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାମନା ପରବଶ ହୋଇ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚତୁରୀ ରତ୍ନାବଳୀ ପତିଙ୍କର ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ମାୟା ମମତା ଭୁଲି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ରୋକଠୋକ ଭାବେ ଧିକ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ମୋର ଏ ଅସ୍ଥି ମାଂସ ଶରୀରଠାରେ ତୁମର ଯେତିକି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ତହିଁର ଅଧା ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତୁମର ଭୟଭୀତି ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇପାରନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରୟାଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାଧୁ ବା ସନ୍ଥ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯାଇ କାଶୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମାନ ସରୋବର ନିକଟରେ କାକ ଭୂଷଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାଶୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ରାମକଥା ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା। ତାଙ୍କର ରାମ ପ୍ରେମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି ହନୁମାନଙ୍କ ଠିକଣା ବତାଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁଳସୀଦାସ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ହନୁମାନ କହିଲେ, ଚିତ୍ରକୂଟଠାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟର ରାମଘାଟ ନିକଟରେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କି କମନୀୟ କାନ୍ତି ତାଙ୍କର! ଧନୁର୍ବାଣ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଦ୍ୱୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲେ। ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହ ହୋଇଗଲେ। ପଛରୁ ହନୁମାନ ଆସି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ତୁଳସୀ ଅନୁତାପ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ବତ 1507ର ଘଟଣା। ସେଦିନ ଥାଏ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଜଣେ ବାଳକ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ବାବା, ଆମ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ, କାଳେ ପୁନଶ୍ଚ ତୁଳସୀଦାସ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେ। ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ପବନସୁତ ହନୁମାନ ଶୁକରୂପ ଧରି ଏକ ଦୋହା ଗାୟନ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ କେ ଘାଟ ପର ଭଇ ସନ୍ତନ କି ଭୀର, ତୁଳସୀ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିସେ ତିଲକ ଦେତ ରଘୁବୀର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆଗ ଚନ୍ଦନ ଧରି ତୁଳସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ତ ପୁଣି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଥରେ ହାତ ମାରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଗଲେ। ତୁଳସୀଦାସ ତାହା ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସମ୍ବତ 1620ର ଘଟଣା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରେ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥାଏ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ କାଶୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଘାଟସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାସ କଲେ। ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦିନବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ରଚନା କରୁଥିଲେ, ରାତ୍ରିରେ ତାହାକୁ ସେ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ତୁମେ ତୁମର ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କର, ତାହା କାଳଜୟୀ ହେବ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପ୍ରୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ରୁହ, ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କର। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମର କବିତା ସାମବେଦ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବ। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ।
1631 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ମହାକାବ୍ୟର ରଚନା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ତିଥି ସେ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବତ 1633 ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ ବିବାହ ଦିନ 7 କାଣ୍ଡ ଯାକ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଶୀ ଆସି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ପାଠ କରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲେଖାଯିବା ପରି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଥିଲା। କାଶୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। 2 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଚୋରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରରେ 2 ଜଣ ଯୁବା ପୁରୁଷ ଧନୁର୍ବାଣ ହସ୍ତରେ ପହରା ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ଚୋରମାନେ ପଳାୟନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଚୋର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା। ତୁଳସୀ ଦାସ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଏକଥା ଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି କୁଟୀରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାର ଅଧିକ ପ୍ରତି ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାହାର ପ୍ରଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏଣେ କାଶୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମହୋଦୟ ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି କାଶୀ ରୂପୀ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ତାର କବିତା ମଞ୍ଜରୀ ସର୍ବଦା ସୁଶୋଭିତା, ରାମରୂପୀ ଭ୍ରମର ସର୍ବଦା ଚକ୍ରାକାରରେ ତା ଚାରିକଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାମଚରିତ ମାନସର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 4 ବେଦ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, 18 ପୁରାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଳେ ମାନସ ପୁସ୍ତକ ରଖି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତୁଳସୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଅସିଘାଟଠାରେ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ କଳିଯୁଗ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ଭୟ ନ କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ହନୁମାନ ସନ୍ଥ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିନୟ ପତ୍ରିକା ରଚନା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ବିନୟ ପତ୍ରିକା ରଚନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀରାମ ତହିଁ ଉପରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସଦା ନିର୍ଭୀକ ହେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିବୃତ୍ତି। ସମ୍ବତ 1680 ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟା ଶନିବାର ଦିନ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ଅସିଘାଟଠାରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ ନିଜର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ମରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅମର। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ତାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ ବା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଯେତିକି ମହାନ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ରାମାୟଣ ରାମଚରିତ ମାନସରେ 7 ଗୋଟି କାଣ୍ଡ ବା ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯଥା ବାଳକାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ ନାମରେ ବିଦିତ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ମହାରାଜଜୀ ଆଦିକବି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କର ରାମାୟଣମ୍ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକୁ ଯେ ଆଧାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ରାମଚରିତ ମାନସରୁ। ଯଥାର୍ଥରେ ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନଂ ପ୍ରବିଶନଂ ହତ୍ୱା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନଂ ବୈଦେହୀ ହରଣଂ ଜଟାୟୁମରଣଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସମ୍ଭାଷଣଂ ବାଳିନୀ ଗ୍ରହଣଂ ସମୁଦ୍ର ତରଣଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦାହନଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ରାବଣଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଧନଂ ଏତାଭିରାମାୟଣଂ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ମାନ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ଅତୁଳିତ ବଲ ଧାମ ମହାପରାକ୍ରମୀ ହନୁମନ୍ତଙ୍କ କରିତ୍କର୍ମା ଗୁଣ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବାଳକାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 25ଟି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେଲା।
ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସୀତା ବିବାହ, ରାମ ବନଗମନ କଥା ରହିଛି। ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ବଣରେ ରହଣି କାଳରେ ଅସୁର ନିଧନ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ଆଦି ବାର୍ତ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମର ମହାତ୍ମା ତଥା ବାଳୀ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ସୀତାହରଣ ସଂଗଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କର ଲଙ୍କାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଥା ଜାଣି କିଏ ସେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯିବ ବୋଲି ଭାବନା କରିବା ମାତ୍ରେ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରୁ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ବର୍ଣ୍ଣାନୁସାରେ ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ ପବନ ମାର୍ଗରେ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସୁରସା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଯାଇ ନିହତ କଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧାରିଣୀ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ହନୁମାନ ବଧ କଲେ ଲଙ୍କିନୀକୁ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତା ରହିଥିବାର ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇ ସେଠାକୁ ହନୁମନ୍ତ ଯାଇ ମାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣର ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିବା ତ୍ରିଜଟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କଲେ। ରାଗରେ ଏ ଗଛକୁ ସେ ଗଛ ଡେଇଁ ପଦା କରି ପକାଇଲେ ଅଶୋକ ବନକୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ରାବଣ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାବଣ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦୁଷ୍ଟ ମର୍କଟକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ମେଘନାଦକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମେଘନାଦ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାଗ ଫାଶରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମର୍କଟକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ଲାଜରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ରାବଣ ଭାବିଲା ହନୁମାନ ଏଥିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ମରିବ, ହେଲେ ଫଳ ହେଲା ବିପରୀତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହନୁମାନ ଉପରେ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାସାଦରୁ ପ୍ରାସାଦ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ କଳା ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ତୀରକୁ ଯାଇ ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ମାତା ଜାନକୀକୁ ଭେଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଦ୍ରିକା ଦେବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାତାଙ୍କ ମଥାମଣି ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ବିଭୀଷଣ ରାବଣକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ରାବଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଧିକ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଙ୍କାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଶରଣ ରକ୍ଷକ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣକୁ ଶରଣ ଦାନ କରି ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ଦୂତ ଶୁକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ର ଧରି ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଉପଦେଶ ଛଳରେ ବହୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ରାବଣ କୌଣସି କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲା। ଦୂତକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲା। ଏଣେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ମର୍କଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ପାଇଁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଅବିଚଳିତ। ବିନୟ ନବାନତ ଜଳଧି ଜଳ ଗଏତି ନିଦିନ ବିତି, ବୋଲେ ରାମ ସକୋପ ତବ ଭୟ ବିନୁ ହୋଇ ନ ପ୍ରୀତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅବିଚଳିତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କୋପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋତେ ମୋର ଧନୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଅଗ୍ନିଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବି। ରତ୍ନାକର ଏକଥା ଶୁଣି ଜଳଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖି ଆସି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ରଘୁବୀର ରାମ ସାଗରକୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଯେପରି ବାନରମାନେ ତୁମକୁ ପାରି ହୋଇ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯିବେ, ତୁମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯଥାର୍ଥରେ ଶୁନ ବିନୀତି ବଚନ ଅତି କହ, କୃପାଲ ମୁସୁକାଇ ଦେହି ବିଧି ଉଭଇ କପି କଟକ ତାତସି କହୋଇ ଉପାଇ। ଏ ଦୋହାକୁ ବାବାଜୀ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିନୀତ ବଚନ ଶୁଣନ୍ତେ ହସିଣ, ଭାସିଲେ କରୁଣା କର, ମର କଟ ଥାଟ ପାର ହେବେ ଜେନେ ତାତ ସେ ଯତନ କର।
ବରୁଣ ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ। ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ନଳ ନୀଳ ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭାଷିତ ପାଇଁ ବାରି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଷୋଳ ପରି ହୋଇଯିବ। ରାମ ନାମ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ବିରାଟ କାୟ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ମୋ ବକ୍ଷରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରିଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ରଟିଯାଉ, ଏହା କହି ସମୁଦ୍ର ରାମ ନାମ ମହିମା ଗାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ସାରାଂଶ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା, ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ, ଶିଷ୍ଟ ପାଳନ ହିଁ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଏ କାଣ୍ଡର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଦ ବିପଦର ବିନାଶ ପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ, ରାମ ନାମ ଜପ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ଆଦର ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରଚନା ଅନ୍ତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସକଲ ସୁମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରଘୁନାୟକ ଗୁଣଗାନ, ସାଦର ସୁନହିତେ ତର ହିଁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ବିନା ଜଳଯାନ। ଅତଏବ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ରାମ ହନୁମାନ ଗୁଣଗାନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାହାର। ତେଣୁ ଏ ମାନସରେ ସାର ଏହି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ସାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ପାଠ କଲେ ଯେତିକି ଲାଭ ବା ପୁଣ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନଜୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।